Et salut à toutes, c'est LGC, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du walkthrough à 100%, non pardon, du walkthrough tout, pourquoi je dis 100%, du walkthrough tout court sur Xenoblade Chronicle Definitive Edition sur Nintendo Switch 2. Alors, donc dans la vidéo précédente, nous étions allés sauver Melia à la nécropole. Ils ont tenté de l'assassiner, a priori par par un ordre, enfin une secte, une espèce de secte violente qui agit dans les ombres. Là maintenant, nous sommes enfin invité par l'empereur lui-même, donc certainement pour obtenir l'autorisation de nous rendre à l'île Noire. Hop. D'accord, il n'y a que Shul qui peut rencontrer l'empereur. シュルク殿、先だってのそなたたちの監禁拘束の件許されよ。何より異民族の身でありながら皇国皇太子、いやメリア・エンシェントへの助力、子を持つ一人の父として礼を述べたい。大儀であったな。いえ、大事な儀式であったのに僕たちのようなよそ者が水を差してしまって申し訳なく思います。果報者だな、あれは。そなたのような潔い若者に出会えたこと、それもまた為政者としてかくべからざる徳と言えよ。聞けばそなたは鬼神兵を追っているそうだな。はい、僕らの故郷は鬼神兵の襲撃で多くの命を失いました。復讐か。はい。正直だな。立てた誓いを飾り立てるつもりはありません。ですがそれは僕たちホムスの生存につながると思っています。揺るがぬか。シルク殿、そなたはモナドを振るうならば話しておかねばならぬことがある。僕にですか？我々の始祖たちがこの国を建国するはるか以前、世界神である巨神と異界の神である鬼神との間に激しい戦いがあった。この伝承はホムスも知っていよう。はい、子供の頃よく聞かされました。戦いの果てに二中の神は相打ち、ムクロとなり多くの生物が死に絶えた。その後ムクロを大地として巨神界の生物は少しずつ数を増やしていき、やがて僕たちが生まれたと。その巨神が今目覚めようとしているのだ。アルビースもそのようなことを言ってました。予言官の予見だけではないのだ。マクナでの一見、テレシアは巨神と共にこの世界に誕生した最古の生物と言われておる。テレシアはエーテルの乱れを生む。もしその乱れがこのまま進んだとしたら。なぜ今になってエーテルの乱れが起きたのですか？あれは始祖が記した碑文、伝承だ。ここにはこう書かれている。万物の祖、エーテルの乱れる時、巨神は目覚める。その兆しを見落とすなかれ。兆しは巨神の剣に現れるなり。万事に留意し、これを封ずること、永劫の繁栄を約束するものなりとな。巨神界で生きる者たちの生き死にもまたエーテルに大きな影響を及ぼす。おそらくは鬼神界の信仰によるものだろう。そしてそなたたちホムスは巨神の剣モナドの封を解き、鬼神界との戦いに使った。確かにそうですが、これは。分かっておる。そなたらホムスの生存にモナドは関わ
させなかった。これは事実。責めるつもりはない。この碑文はつまるところ鬼神界との戦いのことを指しているように思う。巨神は生きている。このまま鬼神界の侵略が続き、多くの命が奪われれば、遠からぬ未来巨神は目覚め、二中の神同士の戦いによってハイエンターは、いや巨神界で生きる全てのものが滅してしまう、そう示しているのだとな。巨神界で生きる者全てが滅んでしまうというのですか？そうだ。故に鬼神界の侵攻、それは絶対に止めなければならない。ならばその思いは僕らも同じです。陛下、メリアから監獄島に行くには陛下の許しが必要であると聞きました。その許しいただくことはできないでしょうか？言って何とする？見たんです、ビジョンで。このモナドが顔つきの鬼神兵を切り倒す様を。僕はあいつらを倒したい。そうか、そなたもビジョンで見たか。監獄島にはモナドと同様、皇家の始祖たちが封じたもう一つのものが眠っているという。当時の記録も失われ、それが何かは今となっては確かめる術もないがな。それも巨神の目覚めと関係あるのでしょうか？わからぬ。わからぬが、始祖たちが封じた以上、我々はその意志を受け継いでいかねばならぬ。シュルク殿、今少し考える時間をくれはしまいか。我々とて今の巨神界を憂慮はしているのだ。同じ大地に住む同胞としてホムスをないがしろにはしない。わかりました。この国にも事情があることは理解できます。たとえ監獄島に行くことが許されなくても、その時はまた別の道を探してみます。すまぬな。いえ。それと、はい。これは公主ソレアン・エンシェントではなく、一人の父親としての願いなのだが、メリアの支えとなってくれとまでは言わん。ただあれの友としてこれから先も懇意にしてやってほしい。勝手な願いであることは重々承知している。はい、それはもちろん。テレシアが動き出したか。はい。やつめ、モナドとの接触を図るつもりか。フェイスの調整は？黒の修復は完了しています。ネメシスはどうか？それはモナドを持つホムス、エルド界に上がったそうだな。はい。だとすれば行く先は一つ。もっとも奴が解放するとも思えぬが、いずれにせよいかに小さき目であろうと継ぐに越したことはない。ちょうど試したいものもある。これより巨神界侵攻作戦を開始する。Ok. Bon, donc constatons donc assister à un nouveau fascia. Visiblement, lui, il a l'air un peu plus haut placé. Peut-être même le patron dans tout ça. Alors, regardez là-dessus.
今の光景は。そう遠くない未来であるかと。メリアがいた。メリアが見知らぬホムスの者たちと共に騎士兵と戦っていた。はい。あのホムスのフルー剣は、もしやそしてあの場所は。ビジョンは兆し、意志の力で変えることもできましょう。いずれにせよ見極めが肝心だな。このコートを、そして我らの希望を守るために。おい、あっち見ろよ。今度は飛行機械だぜ。鳥の人の乗り物すごいもん。ノポンの大鳥よりビュンビュンだもん。まあそりゃそうだろうな。おい、あれメリアじゃないか。高祖初心の異例をもって、我メリア・エンシェントは時代の興風を解く深せたまわんことを訳すなり、粗相と巨神の擁護に背きて天職を治むることかなわぬ際は、我が身を豪華に投じんことをここに宣するものである。さすがに威厳あるな。我々と旅していた少女とは思えない。でもこれがあの子の本当の姿なのかもね。一人の父親としての願いなのだが、メリアの支えとなってくれとまでは言わん。ただあれの友としてこれから先も恋にしてやってほしい。そんなことないよ。どっちもメリアなんだよ、多分。予見していたのアルビース。何不愉快だわ。を。怒らないでよ。僕はただ彼らを見極めたかっただけさ。それは必要なことだろ。君の探求員の邪魔はしていない。むしろ協力してあげたんだけどね。あの方の前でもそう言い切れる？情報は十分取れたはずだよ。あの程度のテレシアでは彼らには勝てない。そう、幾清掃積み重ねられた執念の前にはね。調子いいね。最初からこうしてくれりゃいいのによ。しかしなんだあいつは。新参にしちゃ大行ないでたちしやがって。まあいいさな。こしはあいつのもだえ苦しむ様さえ味わえればな。律儀じゃねえかい。機械の分際でよ。これでメリアも皇太子ってわけだ。めでたしめでたしだな。そうね。でも私たちの目的はあの黒い顔つきを倒すことよ。うん、そのためには監獄島に行かなきゃならない。でないとあいつには勝てない。ビジョンがそう教えてくれているんだ。なあシュルク、もう一回お願いしに行けよ。こうしてメリアの件だって型がついたんだ。講師だって気が変わってるかもしれないぜ。
ライン、公使は時間をくれって言ったんだ。なら待とうぜ。あれがただの島じゃないってのは俺たちにだってわかる。きっと事情ってもんがあるんだろう。そうだ、メリアちゃんに会いに行くもん。んだよおっさん、やぶから棒に。リキ、しばらくメリアちゃんに会ってないもん。きっとメリアちゃんもリキに会えなくて寂しい思いをしてるはずだもん。まあ確かに堅苦しい儀式ばっかりで話し相手が欲しい頃かもしれないわね。行ってみるシュルク。そうだもん、行くもん。Ok, c'était une sacrée longue cinématique. Donc on n'a pas encore tout à fait la permission de l'empereur, il a besoin de temps pour réfléchir. En attendant, Melia est devenue la successeuse de l'empereur. Et justement, on va tenter d'aller la voir. どう Hop. よ俺のハンドルさばきは。 On n'était pas encore venu dans cette partie de la capitale. 行くわよ。 Villa impériale. わざわざ来てくれたのか。あ、メリアちゃん。メリアちゃん立派だったもん。リキ感動したもん。そうか。自分ではよくわからなかったが。素敵な庭ね。この花壇や噴水のデザイン、コロニー6が復興したらぜひ取り入れたいわ。亡き母上が好きだった庭だ。亡きって、だってメリアのおふくろさんは。皇妃陛下は私の本当の母ではない。ハイエンターの皇家にはな、ハイエンターとホムス2人の妻をめとるしきたりがあってな。私は英妃の子、つまりお前たちホムスとハイエンターとの根血なのだ。メリアちゃん、ここに住んでるもん。ああ、幼い時からな。私はこの容姿ゆえ表立っては歩けぬから、この離宮は都合が良い。なんで表立って歩いちゃいけないんだ。ホムスの血が混じっているからか。メリアはメリアじゃねえか。それは俺たちホムスのものの考え方だ。文化が異なればおのずと倫理観や常識も異なる。それで公の場ではあの仮面をつけていたんだね。うん。シュルク、あと半時もしたら宮中晩餐会が開かれる。そなたたちにもぜひ出席してほしい。うまうまなもの食べれるもん。もちろんだ。そいつはありがてえ。さっきから腹が鳴ってもう。てかハイエンターの飯ってどんなんだろうな。なんかワクワクしてきたぜ。ちょっと会場でさもしい真似だけはやめてよね。そいつは無理な注文ってもんだ。何しろラインだぜ。いくらダンバンでもそりゃひどいよ。私は先に行っている。時間になったら迎えの者をよこさせる。うん、ありがとう。なんだシュルク。いや、おかしなやつだな。今のはシェルク、公主陛下が。父上が。まさか
ビジョンが。シュル君、父上がどうしたというのだ。あの塔、監獄塔の上で。おい、この警報は何だ。紙幣が接近中です。懐に入られてからじゃ遅いだろ。何事か。はっ、紙幣の一軍が接近中との報告を南方警護隊より受けました。なんだと。カリアンよ、メリアは頼もしくなった。はい。これで思い残すことはない。今こそ我が運命を受け入れ、それに従おうぞ。父上。カリアン、コートの防備を固めるのだ。私は監獄島へ行く。シュル君、話せ。父上の身に何かが起こるのだな。僕が見たビジョンの続きなんだ。監獄島、あの場所で陛下は黒い顔つきに。監獄島？何故父上自らあのような場所に。まさか高級へ行くぞ。父上を止めなければ謁見の前へ行く。待ってメリア、僕らも一緒に行く。Ok, bon bah dans une nouvelle vision, on voit donc clairement l'empereur se faire tuer par le Fascia Noir. Va falloir encore qu'on empêche ça. On va voir, est-ce que je peux me téléporter plus près. Évidemment, il y a beaucoup de cinématiques. Je sais pas combien de temps de vidéo on est déjà, mais... On est déjà à 25 minutes. On a eu que de la cinématique, on n'a rien fait encore. Et c'est pas fini. メリアか。皇家を守護する爵状が。やはり父上は兄上。陛下は単身監獄島に赴かれた。このコートを守るために。何故一人で行かせたのです。父上は。陛下は知っておられたんだ。アルビース。自らの身に何が起こるのかを、そして何をなさねばならぬのかを。まさか君が。そう、代々預言官が見せる予見の儀式でね。知っててなぜ陛下を。それが皇家を、ハイエンターを滑る者の責務だからさ。僕らはその崇高な意志を尊重しなくてはならない。だからって分かってくれシュルク殿。それが長たる者の定めなのだ。シュルク、行くぞ。ダンバンさん。責務だと、定めだと、何かっこつけてんだよ。そんなものと人一人の命とどっちが重てえのか考えるまでもねえだろう。お前もお前だメリア。何諦めてんだよ。
お前にとっちゃ公主陛下じゃない親父さんなんだろう。ダンバン。ならやることは一つだなあ、シルク。ええ。しかし俺たちはホームズだ。あんたらの縛りは関係ない。勝ってやっても構うまい。すまぬダンバン殿。気にするなって。じゃそういうことだメリア。監獄島へ。Très bien. Bon bah finalement on n'aura même pas besoin de son autorisation, enfin il s'y rend déjà. Après tout c'est vrai que Melia elle a plus d'autorité désormais. Bon, visiblement... Attends, est-ce que je peux au moins... Si je peux au moins prendre celui-là. Non. Ah non, je peux pas prendre celui-là non plus. Non. Bon et ben dans ce cas, non. Perdu. Alcamos. Voilà. Ah, je peux pas sortir par là non plus? Ah non, d'accord. Bon, bah, ok. On n'a pas le choix, on est obligé d'y aller. C'est vrai qu'on peut aller ici aussi. Ouais, terrasse des cieux. Il n'y a pas grand chose à voir. Bon, d'accord. Ouais. すごい速さだね。どけどけ。やった。往生際の悪い連中だぜ。古代ハイエンターの残した無人機。これで終わりなら良いのですが。何なんだこいつら。監獄島に封じられた古代生物です。我らを敵とみなしているのでしょう。これから会いに行く野郎の手下ってか。おそらく。めんどくせえ。あれが監獄島だ。監獄島へは転移装置で行くのかい？うん。だが封印を解かねばならない。封印？監獄島への道は2つの封印によって塞がれているのだ。これを解除することにより門が現れ道が開かれるのだ。わかった。急ごう、メリア。Ok, donc comme l'a dit Melia, 2 sauts à briser avant de pouvoir rentrer sur les prisons. Les sauts sur le Kota Katora, ouais, il y a quand même quelques trucs à faire. Ok. Et donc au passage, on a également, c'est vrai que je l'ai pas dit, c'est quand même important, on a donc une confirmation que Melia est donc à moitié INT et à moitié Heroes. Non mais attendez, c'est quel passage qu'il faut prendre? Ah c'est celui-là. Le GPS il était pas très... mais attendez, en fait ça se trouve qu'on va être pour rien. Je peux peut-être aller plus près tout simplement. Effectivement. Donc on va pouvoir enfin emprunter ce portail qui était fermé jusqu'à présent.
Ok. Ah, du coup, comme c'est une nouvelle zone, on va pouvoir enfin continuer des quêtes voilà, qu'on n'avait pas pu finir. Un ex solaire, stellaire. Lui, je suis sûr qu'il va venir nous embêter après le... J'ai oublié de remodifier mon groupe d'ailleurs. On va se faire tout après. Alors, groupe. Pour l'instant, je vais prendre... Attends, je vais prendre Ricky. On verra comment ça évolue. Parce que il faut toujours que je monte un petit peu son lien avec lui pour les enchaînements. Ah, bon sang, je fais n'importe quoi. Hop. Ah, immunité contre celui-là, on peut pas du tout le faire tomber, donc même avec l'enchaînement, ça doit pas fonctionner, je pense. Ok. Ah, il faut qu'on en élimine 2 de ceux-là. Et ah, encore un chromar. Ah, il y a un boss? J'ai même pas vu. Ah, ça doit être le 3ème, du coup. Ok. Ah oui, effectivement. Kirschis l'écorché, c'est un... Bah oui, c'est un boss qu'on devait éliminer, lui. C'est vrai. Hop. Hop. Tac, 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 tac. On peut continuer un peu. Hop. Et merde, on va pas faire plus. Mais correctement, ouais, mais après exploitable à son maximum, l'enchaînement, on peut faire des ravages. Hein. On peut one-shot des boss, c'est fou. Allez. Ouais, il a pas aimé le coup qu'il a pris. Et voilà. On n'est pas loin de prendre un niveau. Encore un chromar à éliminer. Ok, alors là, j'en ai fait quoi là? C'est un cul-de-sac? On dirait un cul-de-sac. Les ennemis à éliminer encore. Allez, on va vite le terminer comme ça. Je pense qu'il n'y a même pas besoin, je pense que je peux utiliser direct là le pilon, voilà, comme ça va plus vite.
Hop, ça dégage. Et voilà. こんな奴らへでもねえぜ Attendez, si je vais quand même peut-être récupérer au moins les... Peut-être au moins récupérer ça. Ok. Alors non, c'est pas ce que je voulais faire. 戦う前から勝負は見えてるぜこいつはリキに任せてほしいもんすごい速さだね どうよ俺のハンドルさばきは Ok, ah bah nous rejoignons justement le portail principal, mais bon, île du saut central. Et il faut qu'on aille des deux côtés pour activer les sauts. Enfin les deux autres pieds plutôt. On va commencer par là, on va suivre le GPS. Récif flottant numéro 8. Visiblement... Ah, s'il faut encore en tuer de ceux-là. Ok, quête terminée, parfait. Ah, cette musique, je la trouve vraiment excellente dans sa version de nuit. Hein. Ok, île du saut de Soltana. Oh, il y a pas mal de trucs à faire ici. Ah, l'Exostracti, ouais, on a éliminé de cela. Il est juste un peu loin, par contre. On verra après. Je crois qu'il y a un boss là en plus, il me semble de mémoire. Ouais, c'est ça, Zomar l'enfoui. Il est encore niveau 40 lui, hein. Viens par là. Je pense qu'on peut se focus direct sur lui, les autres ne nous atteindront pas. Hop. Lui, il inflige l'étourdissement, lui. Tac. Tac. Hop, hop. Hop. Bon, malheureusement, ça va plus loin que ça encore. Ah putain, il y a l'autre qui s'en mêle. Super. Il était trop loin et là, et bien sûr, c'est à ce moment qui se rapproche. Hop. Tac. Ah, c'est tout? Merde. Ah là, par contre, j'ai rien fait. Ah, il arrive quand même à me toucher, hein, l'autre enfoiré là. J'ai fait n'importe quoi, mon sang. Un coup de bouclier, on sait jamais, ça peut servir. Allez,
Allez, on va pouvoir le terminer. Alors, déjà. Tac. Ah merde, putain, pourquoi j'arrive pas à faire durer l'enchaînement, bon sang. Bon, il est mort. Bon, c'est pas grave, on l'a eu quand même. Maintenant, reste lui. Mais ça devrait être une formalité à côté de l'autre. Hop. Allez, dégage. Merde, j'ai pas eu le temps de lui mettre. Ok, bon, eux par contre, on devrait pas avoir besoin de se les faire. Ah si. Si, les gars, si. Ah oui, Chromarotol, c'est un autre type de Chromar. Ouf, ah ça n'a pas suffi à le tuer. Chromar Herbet, c'est encore un autre type de Chromar. Il en faut un limite 4, c'est sûr. Il y a encore un truc qui vole. Mais il doit être au-dessus, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, il est en haut. On va escalader la petite tour. Hein. Tac. Ouais, il en restait quand même pas mal à faire des Chromars. Il doit y en avoir encore en haut devant l'interrupteur à tous les coups. Ouais, c'est ça. Il y en a 4. Et il finira peut-être par venir s'en mêler, le dragon là. Hop. Tac, 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 tac. Clic. Ah non, malheureusement, pas plus que ça. Encore une fois. Elle n'est pas encore très élevée avec Ricky en affinité. Hein. Allez, on va pouvoir en refaire encore un. Hop, hop là. Ah, c'est pas fini. Là, c'est encore un. Hop. Et voilà déjà un saut de levée. J'aimerais bien éliminer lui quand même avant de partir. Vas-y, viens par là. Allez. Il est encore trop loin, c'est une blague.
Allez, approche-toi. Ah, c'est chiant. C'est bon. Viens par là. Hop. Tac, 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 tac. Bon, c'est tout. Ok. Et voilà. Ah oui, c'est vrai, d'accord, il m'avait même pas filé le bon composant, son premier. Ah, il y a une nouvelle quête qui apparaît là-bas. Ah mais non, c'est vrai, c'est une quête que je pouvais pas accéder encore. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, c'est quoi ça? Île du saut central. Donc on revient ici. Il faut maintenant qu'on aille activer le second. Récif flottant numéro 10. Le seul ennemi que je dois éliminer, je crois, c'est celui-là. Là. Ah, puis un boss là en plus. Et dégâts à l'excité. Ouais. Qu'on doit éliminer aussi. Ok, quête terminée. Et ensuite, il faut encore éliminer celui-là. Alors, niveau 39, ça devrait le faire, je pense. Il y a Critique qui risque de prendre des dégâts parce qu'il est encore... L'ennemi n'est pas encore trop bas level pour lui. Et pour nous, ça devrait le faire sans trop de problème. Tac. Tac. Paf, 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 paf. Et c'est tout. Putain, mais c'est fou ça, j'ai pas de bol depuis tout à l'heure. J'arrive pas à faire durer les enchaînements, quoi. Ah. Allez. Hop. Et on va le terminer. Je pense. J'espère. C'est bon. Voilà, donc pas trop de difficultés, en même temps on est un peu au level. Alors, juste vérifier un truc vite fait, je vois qu'il y a un portail ici. Et où est-ce qu'il nous amène lui? Centrale des terres, ah bah voilà, c'est okay, c'est là où il y a la quête annexe que j'ai vue. On va la récupérer, histoire que ce soit fait. Ok, c'est une quête scénarisée.
Ok, nous devons donner une bonne correction au chef des Hoods et réparer le panneau de contrôle de la 4ème éolienne. Gozra le funèbre, très bien. Et obtenir du bois noble Hood. Ok. Eh bah, cette quête-là, je sais pas, non, ouais, je sais pas si je la ferai, bah non, parce qu'elle est pas sur mon chemin, donc c'est une quête que je ferai tout seul de mon côté. Ah si, il y a quand même... Ah oui, c'est vrai, il y a quelques hoods ici. On va tenter d'obtenir ce qu'il nous faut. Hop, bois noble, parfait. Il nous en faut juste un deuxième. Et on sera bon. Bon, à mon avis, avec lui... Ouais. Pas de chance. Tant pis. Alors, je sais qu'il y a un autre boss de type cheval qu'on doit éliminer. Alors, je sais pas où il est encore lui, on l'a pas vu. Île du Sceau de Katora. Encore pas mal d'objectifs à faire ici. Ah bah attendez, c'est peut-être lui ça se trouve. Non du tout. Par contre il y a d'autres hoods. Ah bah l'autre ça l'a énervé. Ah. Bon bah un boss, ah, super. On va vite se dépêcher d'éliminer lui. Attends, il y a encore le cheval après. Tac. Bon, d'accord. Enchaînement tout naze. Ah, super. Ok, ce plus. Dénémos le nébuleux. Pas de quête à faire sur lui, mais on va quand même l'éliminer. Niveau 41, ouais quand même. Tac. Tac. Ah, dommage. Ah, si j'avais pu placer mon truc avec Rain, là, je l'aurais fait très mal à lui. Hop. Allez, je vais le refaire un. Ça devrait suffire à le terminer, je pense. Tac. Ah, ou pas. Non, ou pas, effectivement. On en fait que 10 000. C'est rien, c'est nul. Et tu dégages. Je t'ouvre. Ah, il est pas mort. Ça y est, c'est bon.
On n'a même pas eu ce qu'on voulait en plus initialement. C'est génial. Playerhood, ouais, on va essayer. Ah, c'est bon. Parfait. On a le troisième, il me restera le boss éliminé, mais bon, il est pas sur mon chemin, donc je pense pas, enfin je crois pas qu'en tout cas qu'il soit sur mon chemin. On a un Orluga Tokos. Hop. Ils ont beaucoup de vie, mine de rien, eux, hein. Même en étant sous level, ils ont beaucoup de vie. Hein. Tac, 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 tac. Et tu dégages. Ok. Ah bah c'est bon, il est disparu, donc c'est qu'un... Ça va être un autre Orluga, ouais, c'est ça. On y va directement du coup, hein, pas la peine de s'éterniser. Hop. Ok, ah bah par contre il est gardé par l'ennemi. Allez, on va le terminer vite fait. Ah d'accord, putain, il y a des ennemis qui sont... Allez, dégage toi. Ah bah j'ai tué le deuxième aussi. Oh putain, 127 000. Oh c'est bon ça. Bah le deuxième il était sur le chemin. Alors... Allez, et on active le dernier, enfin on désactive le deuxième saut. Et le portail apparaît. Est-ce qu'on peut se téléporter là-bas directement? Ah oui, effectivement, il y a des trucs de quête, mais je les ferai... Bah attendez, on est à combien de temps de vidéo d'ailleurs? Nous sommes à 1 heure, tout pile. Ok. Nous sommes à 1 heure tout pile. Et ben, dans ce cas... Ça, tous les coups là-bas, c'est les Lexos. En vrai pas. Et ça, c'est quoi? Ouais, parce que de toute façon, on va pas continuer plus loin, on va arrêter la vidéo juste après. Hein, donc, D'accord. Ok, faut réparer les morceaux, faut réparer l'éolienne nous-mêmes. Parfait.
Il nous reste encore la Kebal, le mec à éliminer. Mais bien sûr, attendez, nous allons téléporter quand même devant et au moins voir si on peut rentrer dans l'île prison. Le saut de l'île prison, voilà. Et quête terminée. Ah bah on se fait attaquer par une des créatures de l'île prison. Une raie céleste. Hop, allez, enchaînement. Tac, 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 et c'est tout. Ouf! Ah, il nous a tous hébétés. Allez. Tac. Tac. Et hop là.これはおそらく巨神界最古の生物の一種だろう。コート周辺から出土する化石でしか見たことはなかったが、よもやこんな場所に封じられているとは。ここを守っていたのかしら。そこまでの知能があればな、こいつらからはもっと原始的な何かを感じる。何かって？自分たちの存在以外を許さない、そんな排他的な本能、みたいなもんかな。まあただの勘なんだが。考えてる暇はないわよ。行くんでしょ、監獄島。監獄島に乗り込むの。Ok, bon, il semblerait effectivement qu'il y ait bien quelque chose sur l'île parce que protégé par des bestioles très anciennes.指し物守り手も長くは持たぬか。あやつらがいずれはコートに。ヒソたちよ、今こそその知恵にすがろうぞ。イルナメレルカンタクシスドゥクーナル
巨人族。このようなものが封じられていたとは。皇家の長か、久しいな。そなたとは面識はないが。何、お前の身に流れる血に行ったまでだ。我をここに封じたな。ならば私が何故ここに来たのか語るまでもないであろう。聞くまでもないさ。我は全てを見ているからな。どうした？使うがいい。そのために我はここにいるのだからな。なんだと。この光は父上。Ok. Donc c'est sur une prison, apparemment il a activé le mécanisme de défense. On verra ça, mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cet épisode. Ah mince, bon, pas grave. Et on se retrouve très prochainement pour la suite. Allez, ciao tout le monde.